انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کی جانب سے کراچی کے مقامی ہوٹل میں میمن برادری سے تعلق رکھنے والے صحافی، کالم نگار، کیمرہ مینز، فوٹو جرنلسٹ سمیت تمام میڈیا پرسنز کے اعزاز میں میڈیا کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی معروف صنعت کار بزنس ٹائکون عقیل کریم ڈھیڈی نے صحافی حضرات میں شیلڈز تقسیم کی۔ میڈیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عقیل کریم ڈھیڈی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کام جو نیک نیت کے ساتھ شروع کیا جائے اس میں ناکامی کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی ایسی ویلفیئر آرگنائزیشن نہیں دیکھی جو نیک نیت کے ساتھ کام کر کے ناکام ہوئی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی پر تنقید بھی کرنی ہو تو اس کے لیے نازیبا زبان استعمال نہ کی جائے۔ آج تک کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن نہیں نہ ہو جو ساری نیت سے کم سٹارٹ کری ہوئے ناکام تھی۔ بہت کری ہو کراچی میں بہت بڑا نام۔ کوئی مارو اگر کوئی برائی کرے تو صرف انہیں کے پاس ہی چنا ہے کہ آئے کوئی عزت نہ اچھالو، کرٹیسائز ضرور کرو۔ ورلڈ میمن ٹی وی کے سربراہ ستار حبیب کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے لیے کسی کے دل میں درد ہونا بڑی بات ہے۔ IMO نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ قابل ستائش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چینل مالکان سے درخواست کرتا ہوں کہ صحافیوں کے لیے ہنگامی حالات میں کام کرنے کی ٹریننگ کا انعقاد کیا جائے۔ میمن تاریخ میں پہلی مرتبہ آصف مجید صاحب، موسانی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے میمن میڈیا کے لوگوں اور جرنلسٹ کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا جس پر انشاءاللہ ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ صحافیوں کے لیے کسی کے دل میں درد ہونا واقعی بہت اچھی بات ہے۔ آپ عام طور پر اپنے بیڈ روم میں اپنے بڑے سے ٹی وی پر آرام سے بیڈ پہ لیٹے ہوئے کسی واقعے کی فلم کشی دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں کہیں بم پھٹا ہے، کہیں فائرنگ ہو رہی ہے، کہیں لوگ مر رہے ہیں، کہیں بے تحاشا برے حالات ہیں۔ مائیں جب یہ فلم ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہے تو فوراً کہتی ہے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اسے فوراً بلاؤ، باہر حالات خراب ہیں، بم بلاسٹ ہو گیا ہے، تخریب کاری ہو رہی ہے، فائرنگ ہو گئی ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس کو گھر بلاؤ۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا کہ جو یہ فلم کشی کر کے آپ کے بیڈ روم میں ٹیلی ویژن تک آپ کے پاس پہنچا رہا ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی کی اولاد ہے، اس کے بھی ماں باپ ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، اس کی بیوی بچے ہیں۔ صحافیوں کے لیے اس کنونشن کے پلیٹ فارم سے جس چیز کی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں ان کے اداروں کے مالکان سے وہ یہ ہے کہ صحافیوں کے لیے، کیمرہ مینز کے لیے، اینکر پرسنز کے لیے جو کہ فیلڈ میں ہوتے ہیں ان کے لیے مکمل طور پر ہاسٹائل انوائرمنٹ ٹریننگ کا انتظام کیا ہے۔ حفاظت کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں، یعنی ہم ان کے لیے ایسی ہاسٹائل ٹریننگ کا اہتمام کریں کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد وہ محتاط طریقے سے اپنے صحافتی فرائض کو انجام دے سکیں۔ آصف مجید کا کہنا تھا کہ ہم بے لوث ہو کر کام کر رہے ہیں، ہم ایسا صرف اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کسی کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم جو بھی نیکی کے کام کرتے ہیں صحافی ہمارے اس میں حصہ دار ہیں کیونکہ ان کے توسط سے ہی ہماری بات آگے تک پہنچتی ہے۔ وہ جو کام کرتی ہے تو وہ ہم تو بے لوث کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی اس کا ایڈوانٹیج نہیں، ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنے بچوں کا ٹائم دے رہے ہیں، اپنی فیملی کا، ہمارے بزنس کا ہم ٹائم نکال کے جو ہم لوگوں کو اسی لیے صرف یہ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہماری برادری جو ہے وہ اپ لفٹ ہو۔ یہ جتنے نیکی کے کام کرنے والے لوگ ہیں نا اس کے آپ 25% کے پارٹنر ہو۔ ہم تو خاموشی سے کام کرے جاتے ہیں مگر آپ لوگ اس بات کو آگے پہنچاتے ہو جس کی وجہ سے وہ لوگ جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار اچھا یہ جماعت یہ کام کرتی ہے، اچھا IMO یہ کام کرتی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ IMO کے جنرل سیکریٹری طیب موسانی کا کہنا تھا کہ صحافی ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ یہ کنونشن ہر سال منعقد کیا جائے اور اسے عالمی سطح تک وسیع کیا جائے۔ جرنلسٹ اساں جا سر جا تاج
خداجی قسم راج્ય ત્રેવે કે બરકાયો અચનો અહીં હેલ્પ કરનો ઈસ હસા હર સાલ કરંજો इरादो है नेक्स्ट टाइम ये असां बदे के दावत दीना ने इंटरनेशनल लेवल जो थीनो मुमकिन है सब ये मुल्क में करूं बहुत अरेकी है। तकरीब में मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार बिजनेस टाइकॉन अकील करीम ढेडी थे। TNN और वर्ल्ड मेमन TV के CEO सत्तार हबीब ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली खुर्रम शेर जमान, आसिफ मजीद, इकबाल आडवाणी, तैयब मुसानी, अब्दुल मजीद अब्दानी, फरहान मोतीवाला समेत मेमन बिरादरी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान सदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक मेमन ने कहा है कि अपनी वसी मार्केट और मसनूआत की खपत के एतबार से मुस्तकबिल करीब में सदर्न अफ्रीका एक्सपोर्टर्स की जन्नत साबित होगा। लिहाजा पाकिस्तान और दीगर ममालिक के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स पुरकशिश अफ्रीकी रीजन में ट्रेड और एक्सपोर्ट के ज़बरदस्त इम्कानात से फ़ायदा उठाएं। रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल चैम्बर्स कन्वेंशन 2021 के मौके पर मुनक्किदा वर्चुअल मीटिंग से बाहैसियत मंदूब खिताब करते हुए रफीक मेमन ने कहा कि ग्लोबल ट्रेड चेंज रूल को सामने रखते हुए मुआशी और इक्तिसादी पॉलिसियां वज़ा करके तिजारती तवाज़ुन को बेहतर बनाया जा सकता है। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान सदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन का ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर अनकरीब पाकिस्तान और दीगर ममालिक के ताजरों और सरमायाकारों को अपनी मसनूआत मुतारिफ कराने और एक्सपोर्ट बढ़ाने में बेहतरीन मुआवनत फराहम करेगा। रफीक मेमन ने कॉन्फ्रेंस के शुरा को सदर्न अफ्रीका और अफ्रीकी रीजन के ग्लोबल चेंज रोल और मुस्तकबिल की माशी और इक्तिसादी पॉलिसी के मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर और दीगर मेंबरान को जनूबी अफ्रीका आने की दावत दी और मुस्तकबिल में ट्रेड सेंटर के क़याम और ताजरों सनतकारों के लिए फराहम की गई सहूलियात के बारे में बताया। कन्वेंशन में पाकिस्तान और दुनिया भर से 60 से ज़ायद चैम्बर्स के सदूर ने शिरकत की। विफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 200 ग्राम सुर्ख मिर्च की कीमत में 29 रुपए इजाफा हुआ और मुर्गी का गोश्त 26 रुपए 73 पैसे फी किलो महंगा हुआ। दाल माश 2 रुपए, दाल मसूर 82 पैसे और दाल चना 64 पैसे फी किलो महंगी हो गई। कुकिंग ऑयल की औसत फी किलो कीमत 10 रुपए 48 पैसे इजाफे के बाद 284 रुपए हो गई। 2.5 किलो घी के डब्बे की औसत कीमत 722 रुपए 29 पैसे हो गई। लहसुन, चावल, गुड़ और मटन समेत 18 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि 9 अशिया की कीमतों में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर की फी किलो कीमत में 19 रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। फी किलो औसत कीमत 64 रुपए से कम होकर 45 रुपए रह गई। अंडे 12 रुपए 67 पैसे फी दर्जन कमी के बाद 141 रुपए 84 पैसे फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शराइत पर अमल दरामद के लिए ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। आइंदा माह के वस्त तक मुल्क भर में 57,000 से ज्यादा ज्वेलर्स, 5,000 रियल एस्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। उन्हें इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केसों के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स तैनात करने का भी फैसला किया गया है, जिसके लिए FBR में प्रोसिक्यूशन विंग कायम किया जाएगा। इस हवाले से वजारत खजाना अगले चंद रोज में समरी काबीना को भिजवाएगी। इत्तलात के मुताबिक ज्वेलर्स 20 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर सार्फिन का तमाम रिकॉर्ड रखने के पाबंद होंगे। किसी भी मशकूक ट्रांजैक्शन या शको शुबे की सूरत में डायरेक्ट जर्नल ऑफ DNFBPs को आगाह करना जरूरी होगा, जबकि मशकूक सारिफ की मालूमात फराहम न करने पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकेगा। जराये का कहना है कि FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के केसों का खुद से अंदाजा करने, प्रोसिक्यूशन का अमल तेज करके सजाएं देने पर जोर दिया है। रियल एस्टेट एजेंट्स अब से तमाम सार्फिन और उनकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेंगे। FBR ने 7 माह के दौरान महसूलात का हदफ हासिल कर लिया। आदाद शुमार के मुताबिक FBR ने जनवरी ता जुलाई 2 खरब 57 अरब रुपए की महसूलात वसूल किए, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 6.5% जायद है। इदारे के मुताबिक 7 माह के दौरान महसूलात का हदफ 2 खरब 55 अरब रुपए रखा गया था। ताहम FBR ने 20 अरब रुपए जायद टैक्स वसूल किया। इन महसूलात में ज्यादातर बिलवास्ता टैक्सेस शामिल हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 7 माह के दौरान इनकम टैक्स की मद में 945 अरब रुपए वसूल हुए, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 5.2% जायद है। ताहम ये अब भी अपने हदफ से 82 अरब रुपए कम रहे। FBR के सेल्स टैक्स महसूलात अपने हदफ से 75 अरब रुपए जायद रहे और मजमूई तौर पर 1 खरब 75 अरब रुपए वसूल हुए। 7 माह के दौरान FBR ने टैक्स रिफंड की मद में 128 अरब रुपए भी अदा किए।
है।